Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. സ്വസ്ഥത വെള്ളത്തിൽ നൽകി എന്നെ നടത്തുന്നു. എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു. തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു. കുരുവിൽ തലയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. Close your eyes and hold your hands. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Let us extend our heartfelt gratitude and welcome our distinguished guests. We are honored to have you, our respected Principal Ma'am, Miss Mary John, Mr. Simon Barnabas Sir, Mr. Jerry Sir, Mr. Bibin Sajid Sir, Dr. Ashwini Alice Ma'am, and Mr. Sam Daniel Sir with us today. To officially commence our ceremony, I would like to invite our respected Principal Ma'am to deliver the welcome address. Good morning, everybody. എല്ലാവർക്കും പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ തുടങ്ങിയാണ്. So this is very important for us. This is very important for you people also, because your children, they are starting their education, their official education today onwards. I am very happy to take over the responsibility to welcome our distinguished guests on the dais, as well as all the children and parents who gathered here. It's my privilege to welcome our chairperson. I would like to welcome Mr. Bibin Sajid, the PTA President, on behalf of the management, the staff, the students, and the PTA members. Sir, welcome. Now I would like to welcome Mr. Sam Daniel, who is the secretary of our mother concern, that is PES. For all his support, we are grateful to him and we are very happy to welcome him today. Now, let me welcome Mr. Simon Barnabas, who is a strong pillar for all the activities that we are doing here and for his kind advice and guidance. I would like to welcome him on behalf of the management staff, students, and myself. Welcome, sir. Now I would like to welcome Mr. Jerry, who is the internal auditor of our school and who is doing a wonderful work in that regard. On behalf of the management, the staff, the students, the parents, and myself, I welcome you, sir. Now, I would like to welcome our dear Dr. Ashwini, who is really a guide, a proper and a happy support to us. I would like to say the happy support, not a strained support. And she was always there, and I know that she will be always here to support us in all the activities here and to promote our school. I would like to welcome you on behalf of this management, staff, and students and parents. I would like to welcome all the parents. And I would like to tell you at this time, the parents of our children and even the newcomers, without them we can't do anything. Their support is so great. I hope that the new parents also will support us, because without your support no school can work. You are the strong pillars of the school. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ പ്രത്യേകം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആകാംക്ഷയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പഠിത്തം എങ്ങനെയായിരിക്കും, സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ആയമാർ എങ്ങനെയാണ്,
ബസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായോ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷപ്പെടേണ്ടതില്ല. ദൈവകൃപയാൽ നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് അവർ നോക്കും. ഇവിടെയുള്ള ആയമാരാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർ അങ്കിൾമാരെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര അവർ വളരെ കമ്പനിയാണ്. പണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഇപ്പോഴുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിനെയും. അപ്പൊ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ അതൊന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയും ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ വിഷമത്തോടെ അവർ പറയാണ് അവർക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വം, ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ തോന്നുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അവരായിരുന്നു മുൻപിൽ നിന്നെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ടായി പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം പാസ് ഔട്ട് പോയ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ സമയം അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും. അത് വേറെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ടായി പോയ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും കടപ്പാടും നന്ദിയും തിരിച്ച് സ്നേഹവും ഉണ്ടെന്ന് ഈ സമയത്ത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. Thank you, ma'am, for those inspiring words. I am honored to introduce our esteemed PTA President, Mr. Bipin Sanjisa, with his visionary leadership and unwavering dedication to our school community. Please join me in welcoming Bipin sir, whose word today will undoubtedly inspire and ignite the spirit of learning with each of us. Welcome, sir, to deliver presidential address. ഇന്ന് കേരളമെമ്പാടും സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2 മാസത്തെ വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കളികളും ചിരികളും ഒക്കെ പടരുകയാണ്. നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നത് നിരവധി കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ, അനുഭവങ്ങൾ നൽകുവാനാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ സ്നേഹവും ശാസനയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Let us extend a warm welcome to Dr. Ashwati Alice, a valued member of our Parent Teacher Association, to deliver the felicitation. എല്ലാവരും അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്? ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? കൂട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടതിന് സന്തോഷമാണോ എല്ലാവർക്കും? സങ്കടമുള്ള ഒരാളുണ്ട്. നമുക്ക് ആ മോനെയും കൂടെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വരാമോ ഇങ്ങോട്ട്? കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ശോഭനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കണേ കേട്ടോ. പുതിയ ബാഗും പുത്തൻ ഉടുപ്പും പുസ്തകവും എല്ലാമായിട്ട് ഇന്നാരും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും. നാളെ ആയിരിക്കല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുവാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആന്റി പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. എല്ലാവരും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാ അല്ലേ? ആണോ? അതെ. പെൻസിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ? അല്ലെ പെൻസിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തോ? പെൻസിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പെൻസിലിനെ നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണേ എഴുതാം അല്ലെ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ എഴുതാം, നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ എഴുതാം അല്ലെ? എന്ത് വേണേ നമുക്ക് എഴുതാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണേ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പെൻസിലിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ? പേനയിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ പെൻസിലിന്. എന്താ? ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാല് നമുക്കത് തുടയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിക്കും, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല വീഴ്ചകളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ വീഴ്ചകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട്, തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തിയിട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പെൻസിലിനുള്ള? മൊന പോയാല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഷാർപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഷാർപ്പനർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷാർപ്പനർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ വെട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പെൻസിലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പോകും അല്ലേ? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, പല തടസ്സങ്ങളും. അപ്പം ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ, നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും വളർന്നെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ആ ഒരു നോ പറയാൻ. അതെന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നെഗറ്റീവാണ്. നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇനി എന്താ പെൻസിലിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പെൻസിലിന്റെ പുറംഭാഗം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? നല്ല മിനുസമുള്ളതും നല്ല കളർഫുള്ളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ഒക്കെയാണ്. അകത്തോ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുറമെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടുക. എപ്പോഴും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നല്ല സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ? ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, എന്റെ ശ്രേയാമളോടും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മള് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അക്കാഡമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും 1ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്ന് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അവനവന്റെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നും കൂടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ എവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മുടെ മക്കള് പഠിക്കും. അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹം നല്ലൊരു സമൂഹമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ വരുന്ന വർഷത്തില് ക്ലാസ് ടോപ്പേഴ്സും അതുപോലെ നല്ല കുട്ടികളുമായിട്ട് വളർന്നു വരാനുള്ള അനുഗ്രഹം ജഗദീശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറും സ്കൂളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭ്യുദയാംശമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമൻ സാറ് അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചെന്നിത്തല സ്കൂളിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇനാഗുറേഷൻ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഷലോം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും സ്റ്റാഫിന്റെയും PTA-യുടെയും കുട്ടികളുടെയും എൻ്റെയും എല്ലാം ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇന്ന് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരെ ആദ്യമായി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കേട്ടത് ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചോ ആണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടറിന്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന രീതിയിലും നാട്ടുകാരൻ എന്ന രീതിയിലും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ്, മറ്റ് അധ്യാപകർ, അതിലും ഉപരിയായി ഈ നാട്ടിലുള്ള അവരാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കൈത്താങ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും ഒത്തുചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്കൂളിനെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അധികം കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഒരു മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ കുട്ടിയും അവരവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ തന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 10ാം ക്ലാസ്സിലെ A+99% മാർക്കും വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് +2-ൽ തന്നെ 1200 മാർക്ക് മൊത്തം ഫുൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 1200 മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കാര്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. Please join me in welcoming Mr. Sam Daniel sir, the esteemed secretary of PES, to deliver the felicitation. സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവേശനോദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി നാം കടന്നു വന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയവനായ ദൈവം അവരുടെ മേൽ എല്ലാ കൃപകളും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. നാം ഒരു വർഷത്തെ പ്ലാനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൃഷിയിടം തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്കൊരു വർഷത്തെ പ്ലാന് ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരും. ചില വർഷങ്ങളെ പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളായി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മരങ്ങളെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. എന്നാൽ അതിലുപരി ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറമായി
ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നാം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം. അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാനിടയായിത്തീരും. തലമുറകളെ കണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. Please join me in welcoming Mr. Simon Barnabas sir, Executive Committee member, PS, to deliver the felicitation. ഈ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ, മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്കൂളിലേക്ക്, ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി കടന്നു പോകുന്ന സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ആ കാലങ്ങളിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ആസ് ഷുവർ ആസ് ഫേറ്റ്, വിധി പോലെ മാറ്റമില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മഴ. മഴയത്താണ് സ്കൂളിൽ തുറക്കുന്നത്. കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചും വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട്, വാഴയില ചൂടി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, പുത്തൻ കുട ചൂടി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ചേമ്പിന്റെ ഇല ചൂടി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ. അന്നേരത്തെ ആ സ്കൂളിന്റെ വന്നു നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിചയം. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ളതായ, എല്ലാ തട്ടിലുമുള്ളതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരവസരം. ഇപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, ആഹ്ലാദത്തോടെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാണുന്നതും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ മുഖം കാണുന്നതും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് there is one thing that we need to remember. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. We are living in difficult times. അത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ഇവിടെ എനിക്ക് മുന്നേ പ്രസംഗിച്ച പ്രിയ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മൂല്യങ്ങൾ എന്ന ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്. മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ, നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ഞാൻ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച്, മൊറാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത, എന്റെ ധാർമ്മികത വേറെയാണ്. ആ ധാർമ്മികതയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന മൂല്യങ്ങൾ കാണത്തേയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു, ഇത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഉറപ്പോടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുവിടാം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി വളരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. അതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്ന ഈ അനേകം മുഖങ്ങൾ ഈ എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന മുഖങ്ങളാണ്. ആ മുഖങ്ങൾ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഭാവി ഉള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് പറയാൻ കാരണം നമുക്കിവിടെ നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ, അതുപോലെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ നന്നായി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലൊരു ടീം ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. മറ്റ് ചില പരിമിതികളുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ മോറൽ സൈഡ്, അവരെ അന്യോന്യം സമൂഹത്തിൽ സ്നേഹിച്ചും അന്യോന്യം ബഹുമാനിച്ചും എങ്ങനെ വളർന്നു വരണം എന്നുള്ളത് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും വളരെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ
വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്, പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടികൾ വരുന്നു, അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു, അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവർ പോകുന്നു, അവരുടെ ചുമതലകൾ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ അനുഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മാനസികവും ആയ വികാസത്തിലും അവരുടെ മോറൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിലും എല്ലാത്തിലും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ അതിൽ ഉത്സാഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഒരു വളരെ സന്തോഷമാണ്. I would like to invite our kindergarten teacher Sushi Lama to sing a song. Solution.
ആക്ടില് സുശീല ടീച്ചറിന് മിമിക്രിയിൽ 1ാം സ്ഥാനവും ഓൺ ആക്ടിന് 3ാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൂടെ വലിയൊരു കൈയടി. ടീച്ചർ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. രണ്ടേ ഐറ്റം സമയക്കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാം. പഴയകാല ട്രെയിൻ നിങ്ങളൊപ്പം ഉള്ളതല്ല, പഴയ കാലത്തെ ഒരു ട്രെയിൻ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നു. കോഫി കോഫി, ചായ, പരിപ്പുവട പരിപ്പുവട പരിപ്പുവട, ചായ ചായ. അവസാനമായി വെടിക്കെട്ട്. വെടിക്കെട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ. Thank you. I would like to invite Mrs. Remia, parent of Leah Liju from class 6 to sing a song. Sneha Swarupanam Natha നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം. സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം. ഏകാന്തരാവിൽ ദാഹാർദ്ദനായി നീ വിരുന്നു വന്നു
for your melodious song. I would like to invite our former students Meera and Sweta to share experience about school life. Hi, എൻ്റെ പേര് മീര. ഞാൻ 2023-24 ബാച്ച് പാസ് ഔട്ടായാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ 12 വർഷം പഠിച്ചു. എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ഈ സ്കൂളാണ്. എനിക്കിന്നിവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം തന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. എക്സ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങൾ ആരാകും എല്ലാം അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാം. ഞങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലി ആയാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പ് വെക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് മാം ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്രയും മെമ്മറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ്. ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസ് തൊട്ട് ഹയർ ക്ലാസ് വരെയുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രായപരിധി ഇല്ലാത്തത്രയും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹെവൻലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പീസ്ഫുൾ കാമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ കിട്ടും. ഷാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഹെവൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെയല്ല, ഒരു ഹെവനാണ്. ഞങ്ങളുടെ 12 വർഷം പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഇന്നലെ വന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിക്ക് വന്നതും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത്. ഇവിടെ പഠിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ശ്വേത. ഇവിടെ 2023-2024 ബാച്ച് ആയിട്ട് പാസ്സായതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 4 വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് തന്ന ഈ സ്കൂളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മെമ്മറീസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് സ്കൂൾ ലൈഫ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോടാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മാമിനോടാണെങ്കിലും വേറൊരു സ്കൂളിലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറ്റും. അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും അറിയാം. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും അറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അറിയാം നമ്മളെ എന്തൊക്കെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ടല്ല, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സാണ് സ്പെഷ്യൽ. അവരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ആക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് മാമിനും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനുമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ 4 വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലും ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ അത്രയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഇതുപോലെ എനിക്ക് എവിടെയും ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്ര ഞാൻ അവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ല. എനിക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അത്ര ഫ്രീ ആണ് ഓരോരുത്തരോടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും വിഷമമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിൽ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ അത്രയും എഫേർട്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കാരണം ടീച്ചേഴ്സാണ്. അവർ മാക്സിമം അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോടും മാമിനോടാണെങ്കിൽ പോലും. നാം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമ്പൊക്കെ വെച്ച് അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. സോ അതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു സംശയമില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. താങ്ക് യു. Thank you, Sweta and Meera. Excited to welcome some new faces. Let's extend a warm welcome to all. Moreover, I would like to welcome our principal ma'am to welcome the newcomers. First up, Libin Shibu from kindergarten. Please step forward and his parents can join too. Libin Shibu from kindergarten. Please come forward and his parents can join too. Okay, sorry, Miraya Minu. Ayan Amen Nair.
ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, धोखे से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, धोखे से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദവും ആനന്ദപ്രദവുമാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. പേരൻസും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ സാഡാണെന്ന്. ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, എന്തോ നിനക്ക് കുഴപ്പം, നിനക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാവും. പക്ഷെ ഒത്തിരി നേരം സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. കുറച്ചു നേരം മതി മാം, എല്ലാം ഒത്തിരി നേരം ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് പറയണേ. അവന് ഈ സ്കൂളിലെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് 2ലേക്കാണ്. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ. ശോഭൽ. I would like to welcome our Krishna Kumar sir, Academic Coordinator, Sharon Public School, to deliver the vote of thanks. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചെന്നിത്തല ശലോം പബ്ലിക് സ്കൂൾ പുതിയ അക്കാദമിക വർഷത്തെ കുട്ടികളെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവേശനോത്സവ ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയ നല്ല സഹകരണത്തെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. പുതിയ ഒരു അക്കാദമിക വർഷം കൂടി നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രവേശനോത്സവ ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചെന്നിത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആദരണീയനായ വാർഡംഗം രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാറാണ്. സാറിന് ചെന്നിത്തല ശലോം പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച സ്കൂളിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിപിൻ സജി, അദ്ദേഹത്തിന് ചെന്നിത്തല ശലോം പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ഡോക്ടർ അശ്വതി ആലിസ്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മേരി വി ജോൺ, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ശ്രീ സൈമൺ ബർണബാസ്, സാം ഡാനിയൽ സാർ, ജെറി സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, പുതുതായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, എല്ലാവർക്കും ചെന്നിത്തല ശലോം പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ? അധ്യാപികമാരെയും അധ്യാപകരെയും എല്ലാം വിളിക്കുന്നു. പ്ലീസ് കം. ആദ്യം പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത 3 പേരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് അഖില, ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ്. ഇവിടെ നല്ല മാർക്കോടെ ഇവിടുന്ന് 10th പാസ്സായി പോയ കുട്ടിയാണ് അഖില. ഇവരുടെ ബ്രദറും ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. രണ്ടാമത് ബിന്ദു നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അംഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ സുബി ഇവിടുത്തെ പഴയ ടീച്ചറാണ്. ഡെലിവറി സംബന്ധമായി ലീവ് എടുത്ത് പോയതാണ്. സുബിയുടെ മോനെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായപ്പോൾ വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലീസ് കം. സുശീല, അത് KG സെക്ഷൻ മുതൽ അറിയപ്പെടുത്താം. സുശീല ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ വാനമ്പാടി. ഇന്ദുലേഖ UKG. ഹണി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പഴയ മുഖമാണ്. ദീനാമ്മ ടീച്ചർ, അവരുടെ ഒരു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ്, സയൻസ് ആണ്. രഞ്ജിനി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ബീന സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. കുഞ്ഞുവ ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ വളരെ ബഹുമാനിയായ ടീച്ചർ, ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ടെസി മാത്തമാറ്റിക്സ്. ജ്യോതി കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, സോറി. നാഫിയ ഹിന്ദി. ബിബി ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി. Gaia sir English. Jidin computer applications. Krishna Kumar sir. എല്ലാവരെയും കണ്ടുവല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോ ടീച്ചർമാരെ അവർ വെൽക്കം ചെയ്ത രീതി കണ്ടപ്പോൾ പുതിയവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവരെ എന്തുമാത്രം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ബിപിൻ സജി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഡോക്ടർ അശ്വതി, ഇനിയുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ജിൻസ് ഉണ്ട്, ജിൻസിനെ കാണാനില്ല. പിന്നെ ഷൈനി ഉണ്ട്, ഷൈനി വന്നിട്ടില്ല.
പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് PS, അതായത് പെന്തക്കോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന സൈമൺ ബർണബാസ്, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ജെറിക് വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സാം ഡാനിയൽ, പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ട്. ഇനി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്ലീസ്. ബീന സതീഷ്, ബെക്സി ഡാനിയൽ, രുക്മിണി, ശാന്തി, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ, ഞങ്ങളാണ് ഓക്കെ സ്കൂളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആരവമിടുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്സായി പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് കരഞ്ഞു കൂടി പോയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, സ്നേഹ. അവളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഖത്തറിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ പറയുന്നവരുടെ മനസ്സ് പിടിയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അവളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി. അവളിപ്പോൾ ഖത്തറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് പോയത്. ഇന്നും ഈ സ്കൂളിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അതിന് മുമ്പിലത്തെ ബാച്ചിൽ ആൽബിൻ ഉണ്ട്. ആൽബിനുടെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ചിലരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേക്ക് മിക്ക കുട്ടികളും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാം വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുടുംബമാണ്, വിപുലമായ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് ഈ സ്കൂള്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഇവിടെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസ്സായി പോയ മീര പറഞ്ഞില്ലേ, കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ LKG മുതൽ 10 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ്. എല്ലാ സ്കൂളിലെ പോലെ അതാത് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലാണ് പോകുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും 10 പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ അടുത്തത് ആരാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത 10 വന്നു കഴിയും. ഈ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചാൽ എനിക്ക് സങ്കടം വന്ന് വേറൊന്നുമില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവര് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചത്. അപ്പൊ അത് കഴിയുന്നവരെങ്കിലും നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്തി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പൊട്ടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം, അവർ പൊട്ടിക്കോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോട്ടെ, കളിക്കോ. ഓക്കെ, എന്നാലും ഞാൻ അവനെ സമ്മതിക്കുന്നു. സാധാരണ ബലൂൺ പൊട്ടുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പേടിയാ, അവനതിൽ രസിക്കുകയോ ചെയ്തത്, അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നു. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ചൊരിയുന്നു എല്ലാ പേരൻസിനും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ ഇഷ്ടമാണോ? ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണോ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ? നോ. വെരി ഗുഡ്. അത് രസമല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, പിള്ളേരോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, വി ഗുഡ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഇന്ന് തീർന്ന നാളെ മുതൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചരപര ചന്ദം പിന്നം സ്കൂളിൽ പോകാം കൂട്ടാകാം.
പൂക്കളും കഥ പറയും കളി പറയും അറിവുകൾ ആകാശം പോൽ മേലിൽ പോകാം പോകാം ജീവിതം